رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے. مجھے نکالو 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 نکالو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، یہ ہے بلاول بھٹو زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر، اور اگر کبھی بن سکے تو آنے والے پرائم منسٹر. اس پارٹی کو لیڈ کرنے والے بے نظیر بھٹو کا اثاثہ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی نیکسٹ جنریشن کے نیکسٹ سیاسی پارٹی کے لیڈر. ہم آپ ان کی مکمل گفتگو سناتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. کمنٹس میں ان کی گفتگو سن کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کسی کا پکڑا ہوا ہے جناب اسپیکر. بات اگر کرنا ہے جناب اسپیکر تو صرف ہمارا افواج سے. تونی کا پاؤں پکڑے ہوئے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کس کا پاؤں پکڑنا پڑے گا اگر وہ انہی لوگوں کو جن کو جناب قائد حزب اختلاف لیکچر دے رہا تھا آئین پہ اور آئین کا بالادستی پہ کہ سیاست میں مداخلت نہ کرو کو تو وہ پاؤں پکڑ کے زبردستی مداخلت کروا رہے ہیں جناب اسپیکر. سیاستدانوں کو تو انکار کر رہے ہیں، آپ سے بات نہیں کرتے. بڑے جمہوری قدم آئین کا بالادستی رکھتے ہوئے سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے اور ہر بار ایسے تحفے دیتے ہیں جناب اسپیکر. جب بھی وہ کسی صوبہ کو سنبھالتے ہیں تو تحفہ. پچھلی دفعہ پنجاب کو بزدار کی صورت میں تحفہ. یہ جو تحفہ دیا ہے انہوں نے پختونخوا کو، تو اتنا ڈرامہ باز ہے جناب اسپیکر. میں آپ کو کیا بتاؤں، حقیقت کچھ اور ہے، دکھاتا کچھ اور ہے. یہی شاید ان کا سیاست ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بنایا ہے، اصل میں کسی اور نے بنایا ہے جناب اسپیکر. اور اس کا تو ماشاءاللہ جناب اسپیکر اتنا سیٹنگ ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ تو سب سے پہلے کس سے ملتا ہے جناب اسپیکر؟ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد وہ تو ہمارا دوست، میرا تو بھائی. آپ کو موقع ملے گا، بولیے گا. میرا تو بھائی موسم نقوی صاحب سے ملتا ہے جناب اسپیکر. اس طرح نہ کریں آپ نے بھی بولنا ہے. جناب اسپیکر اتنا اچھا بچہ ہے آپ کا تحفہ. تو پھر اب خان صاحب کو کیا منہ دکھائے؟ خان صاحب کو یہ ہوائی فائرنگ کرتا ہے ہر دن جناب اسپیکر. ہوائی فائرنگ بیان دیتا ہے تو ہمارا معصوم گورنر پختونخوا کے خلاف بیان، تو گورنر صاحب کے لیے خان کو تو بھی خوش رکھنا ہے اور سی ایم بھی رہنا ہے جناب اسپیکر. اگر یہ مئی 9 کا معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ان کا رونا دھونا جاری رہے گا، ان کو بھگتنا پڑے گا. اگر وہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ سارے کے سارے گندے انڈے ہی ہے. اگر وہ مذمت کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو مطلب وہ اون کر رہے ہیں the leader of the opposition جناب اسپیکر. بھائی آپ کا وزیر اعظم بات کر رہا ہے، بیٹھو. جناب اسپیکر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا لیڈر ہے وہ ایک رات جیل سے اتنا گھبرا گیا جناب اسپیکر کہ اس نے اعلان جنگ کر دی. اس نے اپنے سیاسی کارکنوں کو ہدایت دی کہ حملہ کرو، ملٹری انسٹیٹیوشنز پہ حملہ کرو. ان کا لیڈر رو رہا ہے. مجھے نکالو 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 نکالو. اس لیے پھر لیڈر کو خوش کرنے کے لیے یہ حقیقی آزادی نہیں، یہ تاریخی آزادی نہیں، یہ لیڈر کا رونا دھونا بند کرنا ہے. کچھ سامنے دکھانا ہے، کچھ پیچھے کچھ اور کرنا ہے. یہ ہے ان کی سیاست.
नाज़रीन, एक तरफ तो बिलावल भुट्टो या उनकी जमात जो है जमहूरियत की दावेदार हैं, जमहूरियत की बातें करते हैं और हमेशा कहते हैं कि जमहूरियत को हमने परवान चढ़ाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बात हमेशा की है। अगर उनकी इस गुफ्तगू को सुना जाए, या तो इस वक्त जो है बहकी बहकी बातें इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बहके हुए हैं, या फिर जमहूरियत को शायद भूल चुके हैं। जिस तरह का तंज़ो मजाक कर रहे हैं, जिस तरह का तमस्खुर उड़ा रहे हैं, जिस तरह की बातें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कर रहे हैं, अगर वो जमहूरियत के नंबरदार हैं तो फिर उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। यही पार्टी जमहूरियत की दावेदार थी। इन्होंने हमेशा कहा कि किसी भी थर्ड पार्टी को जो है सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अवाम को जो है फैसला करना चाहिए, वोट की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। जमहूरियत में सिर्फ वोट की ताकत ही इस्तेमाल की जा सकती है। और आज जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस बात पे ताना दे रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है मुदाखलत ना करे, और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि खुद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट को बुलाती है कि आप लोग जो है मुदाखलत करें। क्या तमाम सियासी पार्टीज यही काम नहीं करती? एस्टेब्लिशमेंट जो है खुद ये बात कह चुकी है कि जब इनके मसाइल बढ़ जाते हैं तो हमें खुद ये लोग दावत देते हैं कि आके हमारे मसाइल को सुलझाएं, और जब हम आके इनके मसाइल को सुलझाते हैं तो फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम सियासत में मुदाखलत करते हैं। ये सारी जो बातें बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, इनकी अपनी पार्टी या पीडीएम की पूरी जमात जिसके ये दावेदार रहे हैं, जिसके ये साथ रहे हैं, वो पार्टी पूरी की पूरी जो है यही काम करती रही है। पीडीएम की जमात जो इक़्तिदार में किस तरह से आई कौन नहीं जानता। इस वक्त जो इक़्तिदार में किस तरह से लाए गए हैं कौन नहीं जानता। इसके बाद जो इस किस्म की बातें कम से कम बिलावल भुट्टो को जेब नहीं देती। इनके मुंह से अगर जमहूरियत का नारा कभी निकला करता था तो आज जो है जमहूरियत के खिलाफ ये लोग खुद कर रहे हैं। आज जो है वोट की इज्जत को ये लोग जो है खुद बेइज्जत कर चुके हैं। जिस तरह से असेंबली में आए हैं, जिस तरह से हुकूमत बनाई गई है, जिस तरह से हुकूमत के अंदर भी हैं और हुकूमत में नहीं भी हैं, जिस तरह से उन्होंने आईनी ओहदे भी ले लिए हुए हैं और कहना है कि हम हुकूमत नहीं कर रहे हैं, ये सारा एक ऐसा खेल है कि जो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए खेला जा रहा है। इसमें जमहूरियत कहीं पे भी नजर नहीं आती। बिलावल भुट्टो जितनी भी तनकीद करना चाहे, अगर सही बात पे सही तनकीद करेंगे तो उनका हक बनता है कि असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो है वो सही तनकीद जरूर करें। लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू जो इस वक्त कर रहे हैं, ये सही तनकीद से कहीं ज्यादा जो है तमस्कर उड़ाना है, और उस चीज का तमस्कर उड़ाना है जिसके दावेदार जो वो खुद रहे हैं। अपनी राय का इज़हार जो है कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।